बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते मित्रों, पाकिस्तानी फैडरेशन का क्याम 5 कौमां दे एक सोशल कॉन्टैक्ट के नतीजे वजूद च आया। इन्हां 5 कौमां दे विचों बंगाली जिहड़े सन सब तो मेजोरिटी सन और उन्होंने अपनी सब तो ज़्यादा पाकिस्तान बनने वास्ते स्ट्रगल की सी। लेकिन पाकिस्तान बनने तो फौरन बाद जिहड़ी इत्थे दी रूलिंग एलीट है, जिहदे विच खास तौर तो यूपी का जिहड़ा सैगमेंट शुरू तो डोमीनेंट रहा है, उन्होंने इत्थे दियां कौमां दे आइडेंटिटी नूं, इन्हां दे शनाख्त क्रश करने की कोशिश की और उस नतीजे दे विच बंगाल दे विच रिजेंटमेंट हुई और उन्होंने अखीर दूसरे फैक्टर्स नूं भी सामने रला के, लेकिन जिहदे विच फंडामेंटल फैक्टर जिहड़ा सी उन्हां दी आइडेंटिटी सी, जिन्हों उन्होंने सामने रख के वखरा होने का फैसला किया और 71 दे विच वो वखरे हो गए। उस तो मगरों बाकी जिहड़ियां 4 कौमीयतां ने उहदे विच 3 कौमीयतां नूं अपने इस कौमी शऊर का बड़ा एहसास रहा, जिन्हां चों पठान, बलोच और सिंधी सन। सिंधियां ने भी मगरों काफ़ी स्ट्रगल की और किसी हद तक वो अपनी इस आइडेंटिटी नूं क्रश होने तो बचाण विच कामयाब इस तरह रहे कि उन्होंने सिंधी नूं सिंधी सरकारी और तालीमी जुबान डिकलेयर करवा लिया। बलोच जिहड़े ने उन्हां दा मामला ये रहा कि वो बेचारे आबादी घट होने की वजह तो शुरू तो ही इस खतरे दे विच अपने आप नूं समझते सन और उन्होंने इस खतरे नूं देखदे होया जद भी इस बारे प्रोविंशियल अटानमी बारे आवाज़ चकी तो उन्हों की आवाज़ जिहड़ी है उन्होंने फोर्स यूज़ करके दबाने की कोशिश की गई और उहदे नतीजे दे विच बलोचिस्तान दे विच कई ऑपरेशनस भी हुए। जिहड़ा रीसेंट ऑपरेशन चल रहा है उहदा सारिआं नूं पता है कि बुकटी साहब जिहड़े सन उन्हां दी टारगेटेड असैसीनेशन हुई और वही यूपी का जिहड़ा सैगमेंट है जिहदा टॉप उस वक्त रूल कर रहा सी मुशर्रफ की शक्ल च, उन्हें इंटेंशनली ये टारगेट किलिंग करवा के बलूचिस्तान दे विच जिहड़ी अग लाई। उस अग का नतीजा ये निकलिया कि कौमां जिहड़ियां ने उन्हां दा एक बारी फिर सारियां तोपां दा रुख आम पंजाबी वल होना एक फितरी गल सी, क्योंकि पंजाबी जिहड़ा है वो शुरू दिन तो ही यूपीआईटीएनस या यूपी के जिहड़े उर्दू स्पीकिंग ने उन्हां दी इस गेम दे विच एक मोढे के तौर पर वरत्या गया, क्योंकि इन्हें उर्दू नूं नस के कबूल किया और अपनी जुबान नाल और कल्चर नाल नफरत का इजहार रखा। पठान जिहड़े ने उन्हां नूं अथरे करके और उन्हां दा क्योंकि अफगानिस्तान और डिविडेंड लाइन की वजह तो वो एक फ्री जिहड़ा उन्हां दी इधर उधर आना जाना सी, ते उन्होंने उन्होंने टेम करने वास्ते एस्टैबलिशमेंट ने उन्हां दे शेयर तो किते वध उन्होंने मज़े कराए। लेकिन सारे मज़े लैके भी वो अपनी इस आइडेंटिटी पश्तून या पठान आइडेंटिटी नूं या अफगान आइडेंटिटी तक वो इस चीज़ नूं बोल्डली पब्लिक फोरम्स ते उन्होंने लीडर कहते हैं उन्होंने सरेंडर करने वास्ते तैयार ना सी और ना हैं। और इस दी जिहड़ी रीसेंट असी शक्ल देखते हैं जिहड़ी सारे सामने कि मंजूर पश्तीन नामी कोई मुंडा है, वो उन्हें आम पठाणा नूं जिहड़े पोलिटिकल पार्टीज तो हट के मोबिलाइज किया और मुख्तलिफ मुद्दों के उत्ते उन्होंने गवर्नमेंट्स अगे हुण डिमांड भी रखी हुई ने। आ जाके वही पंजाबी रह गए। पंजाबी इस फैडरेशन दे विच मेजोरिटी दे होने के बावजूद
ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਜਿਹਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ यूपीआईटीएंस ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ, ਪਠਾਨ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਖੈਰ ਮਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੜੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ 1947 ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਵਰਿਸ਼ਡ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਯਾਨੀ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੋ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਖਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਕਲਚਰ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੂਪੀਆਈਟੀਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ 62 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰਨ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਔਰ